All stored database. Database. All geographical, historical. No, sir. We use AI-based software. From Wikipedia, we take the database and Data source is for question and answering. one file is created. AIML file. Yes, sir. Yes, sir. One is 170 degrees. What about straight? सिक्युरिटी सिस्टम साठी आहे ते बेस्ट शॉपिंग मॉल मध्ये नहीं फक्त एका वेळेला It's a battery operated road vehicle. It's operated on battery. It is a battery operated load vehicle. It will carry 400 or 300 kg in a 10 to 15 km/h speed. It consists of a rack and pinion steering system, and the differential is also present here at a turning location. It turns vehicle which is as a load condition, carry a load condition. It is operated on a slow speed because of it will carry a load, and the battery is 12 volt use 40 ampere, and there are two battery. The total voltage is 24 voltage, and the input 230 or 220 voltage is input, and the 26 voltage output battery you are controller, and controller connected to the motor. With the motor is operated
as a forward or reverse motion. Then the motor is connected to the rack and pinion. The motor is connected to the sprocket wheel, which is a 1:6 gear arrangement, and chain drive arrangement. The sprocket wheel is 1:6 and 1:2.5, and another is one. There are always one and 1:2.5 and 1. There is a 4 sprocket are used, and there is a 3 chain and drive arrangement, which operates the battery, which is connected to the battery and controller. Controller is there is a switch. 2 switches are there, forward and reverse. Forward and reverse. It is available in a low cost, but in our India there is a motor is only one company making a motor which is used for the motion of battery a vehicle in all load condition, linear motion and rotary motion. It is manufactured in our college, and the function of it carry a load. It is manufactured in 43,000, which is a less cost. It is noise free and low pollution created, and is easily operated. Here it has some advantages and disadvantages also. It is simple, it is eco-friendly. First of all, it is fully eco-friendly, no pollution, fully no pollution, and only operated on battery. And some disadvantages, at a time we cannot operate accelerator and brakes. At a time we cannot operate, and then this motor, it has capacity of 270 kg. Battery operated load is guided by and submitted by प्रोजेक्ट बनवण्यामागचं आमचं एकच रिझन होतं की या प्रकारचं मॉडेल अजून मार्केटमध्ये कुठेच अवेलेबल नाही आहे, आणि हे कमीत कमी कॉस्टमध्ये चांगल्यात चांगलं मॉडेल आम्ही बनवलेलं आहे. हे कमीत कमी मेंटेन स्पीडमध्ये जास्तीत जास्त लोड वाहून नेतो. मॅक्झिमम टाईमला शॉप फ्लोअरला मटेरियल हँडलिंगसाठी कोणतंच इक्विपमेंट अवेलेबल नसतं. ही गाडी अशा प्रकारे डिझाईन केलेली आहे की ही शॉप फ्लोअरला कोणत्याही फ्लोअरला जाऊन डायरेक्ट वर्किंग एरियापर्यंत आपलं मटेरियल तिथं इझिली मूव्ह करू शकतं, आणि लो स्पीडमध्ये हे मेंटेन जास्तीत जास्त लोड वाहून नेण्याचं काम करतं. आणि हा डिझाईन करत असताना आम्हाला वेगवेगळे प्रॉब्लेम क्रिएट झाले, परंतु यासाठी लागणारे मॅक्झिमम इक्विपमेंट आम्ही आमच्या इथंच स्वतः तयार केले आणि त्याच्यामार्फत हा प्रोजेक्ट बनवलेला आहे. याची कॉस्ट 43,000 आलेली आहे, आणि मॅक्झिमम कॉस्ट या प्रकारची गाडी तर मार्केटला मिळणार नाही, परंतु याच्या रिलेटेड ज्या गाड्या आहेत त्याची 6 ते 4 लाखापर्यंत प्राईस तुम्हाला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. CNC राउटर आपण कॉम्प्युटर कंट्रोल मशीन आहे. याच्यामध्ये ॲटोकॅड कटियाची फाईल आपण जर या प्रोग्राममध्ये घेतली KKMमध्ये, ते मशीन त्याच्यावर इम्प्लिमेंट करते. तिथं सध्या आता ड्रिलिंगचं टूल लावलं आहे आपण, आणि जे फाईल आपण पाहतो आहे ते तिथं त्याने ड्रॉ केलेली आहे. आम्ही पेन्सिलचा टूल लावलं होतं पहिले, पेन्सिलच्या टूलने चालू होतं हे, आणि सेम आपण तसं सर्वच टूल लावून लेझर कटर, मिलिंग, ड्रिलिंग त्याच्यानुसार आपण हे वर्क करू शकतो. या एक्स ॲक्सिसचं ट्रॅव्हल आहे 120 mm, वायचं 120 mm, झेडचं 120 mm. ही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये जी प्रोग्राम टाकसा तो तुम्ही याच्यामध्ये घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकता आता स्पिंडल ऑन करतो मी, स्पिंडल ऑन झालेला आहे. कम्प्युटरमध्ये 3 स्टेपवर मोटर वापरले आहे, एक्स ॲक्सिससाठी, वाय ॲक्सिससाठी, झेड ॲक्सिससाठी. आणि हे स्पिंडल राउटर ऑपरेट करते न्यूमरिक कोड, G कोड आणि M कोड, आणि ते कन्सिस्ट झालेले आहे. हे 3 कंट्रोलर मोटरमध्ये इंटरफेस बोर्ड आणि 3 कंट्रोलर आणि कंट्रोलर कनेक्ट केलेला आहे. 3 ट्रान्सफर आपल्या स्टेपर मोटरला, आणि जी इंटरफेस नंतर आपण सॉफ्टवेअर आहे KKM नावाचं. KKMमध्ये आपण ॲटोकॅड कटियाच्या फाईल त्याच्यामध्ये आपण टाकतो. त्या फाईल टाकल्यानंतर ते G कोड आणि M कोडमध्ये कन्वर्ट होतात त्या सॉफ्टवेअर थ्रू. आपण इथं पाहू शकतो एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस. आता या 3 ॲक्सिस जे आहे 3 मोटर आहे. एक्स ॲक्सिससाठी स्टेपर मोटर आहे, वाय ॲक्सिससाठी स्टेपर आहे, आणि झेडसाठी तर एक्स ॲक्सिस जे आहे ते 120 mm ट्रॅव्हल करते, वाय 120 mm ट्रॅव्हल करते, आणि झेड 70 mm ट्रॅव्हल करते. आपण इथं आता ड्रिलिंगचा टूल लावला आहे. तर जो तुम्ही लावता ड्रिलिंग, मिलिंग किंवा लेझर कट किंवा ड्रॉईंग काढायचं असेल ड्रॉईंग, आता आपण इथं पाहू शकतो जे ड्रॉईंग इथं आहे ते ड्रॉईंग इथं आलेलं आहे. दाखवा सर, इथं हे जे ड्रॉईंग आहे ते ड्रॉईंग आम्ही इथं पेन्सिल लावली होती.
म्हणजे जे ड्रॉईंग आपण कम्प्युटरला देतो ते ड्रॉईंग आपण इथं डायरेक्टच काढू शकतो. मार्केटमध्ये हे मशीन जवळजवळ 1,18,000पासून सुरुवात आहे. ही मशीन आम्ही 25,000मध्ये इथं तयार केलेली आहे. ही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टीम मार्केटमध्ये ह्याच डायमेन्शनच्या मशीन जवळजवळ 1,00,000. होम ऑटोमेशन अंडर वायफाय युजिंग एनी स्मार्टफोन. यामध्ये आपण वायफाय मॉड्यूल यूज केलेलं आहे. स्मार्टफोनमध्ये एक ॲप आहे, त्यामध्ये आपण वायफाय मॉड्यूलचा IP ॲड्रेस आणि पोर्ट ॲड्रेस टाकणार आहे. तो पोर्ट ॲड्रेस आणि IP ॲड्रेस नंतर कनेक्ट झाल्यानंतर आपण फोन थ्रू त्याला कमांड देणार आहे. तो ऑन करायचा का ऑफ करायचा. वायफाय मॉड्यूल आहे, याच्या थ्रू मायक्रो कंट्रोलरला कमांड जाईल. ऑन करायचा का ऑफ करायचा. नंतर मायक्रो कंट्रोलर यावरती ॲक्शन घेईल. ॲक्शन घेतल्यानंतर तो काही रिलेला देणार आहे ती ॲक्शन. आणि नंतर रिले त्यावरती ॲक्शन घेईल. हे दोन ऑन करायचे का ऑफ करायचे. आणि हे या ॲप PCB सॉकेट इथं आपण बंद चालू किंवा बंद करू. मोबाईल आपण हे ऑन ऑफ करू शकतो. ऑन ऑफ करू शकतो. आणि ह्यामध्ये हा हँडिकॅप लोकांसाठी खूप युजफुल आहे. ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. हा प्रोजेक्ट आपण इंडस्ट्री, होम, कॉलेज वगैरे कुठलाही यूज करू शकतो. जिथे इथे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस यूज होतील तिथे इथं हा प्रोजेक्ट यूज होईल. कॉस्टसुद्धा कमी आहे आणि इन्स्टॉलेशन जे आहे ते सुद्धा खूप इझी आहे. आणि हा प्रोजेक्ट आपण एक्सपांडसुद्धा करू शकतो. याची कॉस्ट जे आहे रिड्यूस कॉस्ट. इट गिव्स ग्रेट असिस्टन्स टू हँडिकॅप अँड एज ओल्ड पीपल. दे डू नॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. त्यासाठी तो खूप युजफुल आहे. आणि जे ह्याला एक्सपॅन्ड करणे इझी आहे. हा एक्सपॅन्ड करू शकतो आपण. आणि घरातील कुठलेही टाईम सेव्ह करतो. टाईम हा सेव्ह करू शकतो. स्लो आहे, लो कॉस्ट आहे आणि एनर्जीसुद्धा खूप सेव्ह होते आहे. जेव्हा की एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह व्हायला टाईमसुद्धा लागतो, एनर्जीसुद्धा लागते. ते ह्याच्या थ्रू आपण सेव्ह करू शकतो. RFID based person location finder. These are the RFID cards. This requires no power supply. That means these are the passive cards. You can find the location of the person using these cards. You can print iCards of the person here, and whenever the person enters in the lab, the card is scanned by the reader and location of the person can be found easily. Registration is the first stage of the process. We can enter the registration number, person, and along with the mobile number, and then entry must be done. When the second stage is read data, read data is used to log in and log out the person. When student enter in the classroom, then the iCard scan with the telephone module data. If we can search any person in this in the campus, then we can enter only the name of that person. Then search. Then click on search button. Then we can search in that person. If the person is not in the campus, then we can type only the mobile number of that person. Then the message is sent to that person. Anyone can search in this campus of that person by using GSM module. But the GSM module is not ready further. We can add the GSM module further. Main advantage is that it is used in large scale industry as well as college, institute, or any other campus. And second advantage is that the card is placed anywhere. It can be placed in hand or purse, anywhere. It is less time consuming and there is no need of type the person name or its entry manually. All it is done by the RFID card. So it requires less time and it is more effective. Thank you. Thank you. My name is Rohan Mahajan. This is Vinit Purad and Akshay Zavre. We have created app in Java language, Java application app, in which we have created 9 apps and collaborated them in one application. We have created using Java language, in which there are 9 modules. IP Finder, word count, source code and exam system are the main look at. In IP Finder we can find IP address of any website which is secure. We just need internet access. In word count we can find number of word and characters in a paragraph by entering and pressing count. In source code generator we can find any source code of any website
we just need internet accessibility. We can find source code of any application. In exam system, we have created this software. We have entered approximately 50 questions, in which any 10 random questions are displayed. After pressing bookmark or next, after exam ends, the result will be displayed here. This application is created in Java file. In which Java file we can use the jar code, and in which jar code using class file, in which class file our source code is not sharing. अपना सोर्स कोड जो है वो शेयर नहीं करते, इसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहता है, तो उसके वजह से हम मॉनिटरिंग पर्पजसाठी यूज केला जातो. म्हणजे कॉलेजमध्ये तुमचे लेक्चर बरोबर होतात नाही होत त्याच्यावरती यूजसाठी एकदम बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा आपल्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल आउट ऑफ स्टॉम राहतात तेव्हा हे दाखवू शकतात, म्हणजे पाहू शकतात का आपल्या कॉलेजमध्ये कोणते सर कोणतं लेक्चर कोणत्या वेळेस किती टायमाला कोणत्या वेळ घेत आहेत, कोणत्या सब्जेक्ट घेत आहेत, तेव्हा मुलांची स्ट्रेंथ किती आहे काय. दिस इज़ द सिस्टम वी हैव की. इसमें हम आर्डिनो यूज कर रहे हैं और पावर सेविंग इसका बेस है टोटली. ये है हमारा डिस्प्ले, ये फिंगरप्रिंट करेंगे यहाँ पर, ये थंब सेंसर है, यहाँ पर ये GPRS सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ये रिलेज है, ये रिलेज के थ्रू हम ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कंट्रोल करने वाले हैं. यहाँ पर 2 सेंसर है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे कि कितने स्टूडेंट क्लास में जाते हैं. तो बेसिकली क्या होता है इसमें, जब हमें कोई भी नया फैकल्टी आता है उसको ऐड करना होता है तो हम प्रिंसिपल थंब करने के बाद ही उस फैकल्टी को ऐड कर सकते हैं. अगर कई लेक्चर को स्टार्ट करना है तो वो पहले यहाँ पर थंब करेगा. जब वो थंब करेंगे तो वो थंब उनका यहाँ पर एक सर्वर है, यहाँ पर एक सर्वर है, एक सर्वर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी कि किस लेक्चरर ने किस वक्त कौन सा लेक्चर स्टार्ट किया है. जब वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उनका यहाँ पर स्टेटस दिखेगा, कितनी तारीख थी, कितने बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे और कितने बजे उन्होंने लेक्चर ख़त्म किया, और यहाँ पर लेक्चरर का नाम और सब्जेक्ट भी पता चलेगा. अब इसके बाद जब लेक्चरर अपना फिंगरप्रिंट करके लेक्चर स्टार्ट करता है तब उसके बाद स्टूडेंट एंटर होंगे. जब स्टूडेंट एंटर होंगे तो ये 2 सेंसर है, ये इन सेंसर और ये आउट सेंसर. जब ये सेंसर दोनों कट हो गए तो वो स्टूडेंट कितने अंदर आए और कितने बाहर गए, ये सब कुछ चीज़ें ये सर्वर पे अपडेट होती रहेगी. जब हमने यहाँ पर एक वैल्यू सेट की है कि जब 1 से 5 स्टूडेंट इस क्लास में आएंगे तो ये पहला फैन और पहला लाइट जो ऑन होगा. अगर 5 के बाद एक छठा स्टूडेंट 6 to 10 के वैल्यू में जब स्टूडेंट अंदर आते हैं तो ये सेकंड फैन और सेकंड लाइट ऑन होगा, और जब 10 से 15 तक आएंगे तो ये थर्ड फैन और थर्ड लाइट ऑन होगा. ये सिस्टम इसलिए डेवलप किए क्योंकि जो हमें पावर सेव करनी पड़ती है. कई बार क्या होता है, बच्चे जब क्लास में आते हैं और क्लास खत्म होने के बाहर चले जाते हैं तो वो लाइट और फैन वैसे ही ऑन रहते हैं. तो ये सिस्टम में क्या होगा, जब 15 बच्चे आए तो जब 15 में से 10 तक ये काउंट आएगा, बाहर चले जाएंगे 5 बच्चे, तो ये थर्ड फैन और थर्ड लाइट ऑटोमेटिक फोटो ही नहीं आता. This is our project model. In this we are using plastic, and this is working model. We are using plastic in code. सर आता कन्सेप्ट कसा केला जाईल, म्हणजे त्यामध्ये विटामिनसमध्ये आम्ही 10% प्लास्टिक ॲड केलेलं आहे. यूज केलेला आहे. मेल्टिंग पॉईंट जो राहील विटामिनसचा त्यामध्ये प्लास्टिक ॲड करून ते ॲग्रिगेटवर प्लेस केलं गेलेलं आहे. त्यानंतर परत फाईन ॲग्रिगेट त्यावर प्लेस करून त्यावर परत विटामिनस हे ॲड केलेलं आहे.
प्रोटेक्शन ड्रिल यूज करून आपण मोटर शेताचं ऑटोमेशन करू शकतो. आणि जसे की नरेंद्र मोदींनी आज स्कीम वाढवलेली आहे डिजिटल इंडिया. जसं प्रत्येक फील्डमध्ये डिजिटलायझेशन येत आहे, तर मग शेतीच्या फील्डमध्ये डिजिटलायझेशन का नाही, म्हणून आम्ही हा प्रोजेक्ट म्हणजे इथंच एक शेतकऱ्यापर्यंत टेक्नॉलॉजी पोहोचते, त्याला नवीन नवीन गोष्टीसुद्धा माहिती पडतील बाय दिस प्रोजेक्ट. याच्यामध्ये सेन्सिटिव्हिटी पण कमी जास्त प्रमाणात करू शकतो. पिकांना पुरेसं राहील तर म्हणजे गव्हाला जास्त पाणी लागतं तर आपण सेन्सिटिव्हिटी वाढून पाणी जास्त प्रमाणात घेऊ शकतो वगैरे वगैरे. 2017 for the proper development of the students. It is a platform provided to all degree and diploma students all over India for that, so then they can integrate and work for the nation. From this project they can learn many things and they can get an idea for future also. for their future life. मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ. मैं भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर इस कॉलेज में आया हूँ एंड मेरा प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमॅटिक कंट्रोल. मध्ये वेगवेगळ्या कॉलेजेसमधनं विद्यार्थी त्यांचे प्रोजेक्ट्स घेऊन आलेले आहेत आणि मी पण या एक्झिबिशनमध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि पार्टिसिपेट करून खूप छान वाटलं. खूप गेस्ट आले आमच्या कॉलेजमध्ये, त्यांनी पण आम्हाला खूप सहकार्य केलं, खूप प्रोत्साहित केलं, नवीन माहिती दिली आणि आम्ही हा प्रोजेक्ट खूप एन्जॉय केला. प्रोजेक्ट एक्झिबिशन खूप एन्जॉय केलं आणि यामधनं खूप शिकायला सुद्धा मिळालं. I'm Aman Srivastava from Government College of Engineering, Jalgaon. Son of soldier, my father works in Indian Air Force past 35 years. And my target is, whatever the project that I am presenting today is based on military background. So my objective is to strengthen the national security at the line of control. Also, my project is deal with the modernization of the Indian military, and third and very important, to save the life of the soldiers. My target is to reduce the probability of the death of soldiers to zero. With these probabilities and with these statistics, I am presenting my project and I will keep on presenting it. And this is a platform which is given by Kolte College of Engineering, and I will expect that this platform will give me a rise to the next step, a better step. Thank you.